నమస్తే, వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజం. నేను మహేష్. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ప్రజాప్రతినిధులను వీడని కరోనా, మంత్రి పువ్వాడకి పాజిటివ్గా నిర్ధారణ. చౌటుప్పల్లో యథేచ్ఛగా ఆవుల తరలింపు, ట్రక్కును అడ్డుకున్న ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్. పెద్దపల్లి జిల్లాలో మాజీ ప్రధాని పివి శత జయంతి ఉత్సవాలు, నివాళులు అర్పించిన ఎమ్మెల్యే దాసరి, పివి కుటుంబ సభ్యులు. భూపాలపల్లిలో బీజేపీ కార్యకర్తల సమావేశం, భారీ సంఖ్యలో పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్న యువత. వికారాబాద్లో అక్రమ నిర్మాణాలను అడ్డుకున్న మున్సిపల్ అధికారులు, నగరపాలక సిబ్బందిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. ఇక డీటెయిల్ చూస్తే తెలంగాణలో కరోనా బారిన పడుతున్న ప్రముఖుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకు కరోనా బారిన పడిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా తెలంగాణ రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్కు కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. ఈ విషయాన్ని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షల్లో తనకు కోవిడ్ పాజిటివ్ అని తేలిందని చెప్పారు. గత కొద్ది రోజులుగా తనను కలిసిన వారు కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని కోరారు. ప్రస్తుతం తాను హైదరాబాద్లో హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నానని చెప్పారు. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదన్నారు. ఇక చౌటుప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 33 ఆవులను తరలిస్తున్న ట్రక్కును బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ అడ్డుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆవులను హింసించడం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు విరుద్ధమన్నారు. జిల్లాల నుంచి ప్రతిరోజు బర్కత్పురాకు 10ల సంఖ్యలో ట్రక్కులు వస్తున్నాయన్నారు. కట్టరిందుగా చెప్పుకుంటున్న సీఎం కేసీఆర్ ఆవుల తరలింపును ఎందుకు అడ్డుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ పోలీసులు ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రాజాసింగ్ విమర్శించారు. यानी हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर एक बड़ी डीसीएम गाड़ी में गौ माताओं को देखा गया. शायद वो काटने के लिए ले जा रहा है और चाय पीने के लिए रुका है. तो वहाँ के कुछ लोग, कुछ गौ भक्त मुझे कॉल करे तो बस 20 से 25 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं घर से निकल के भी 20 मिनट हो चुके हैं और ड्राइवर नहीं है, मुझे चलाना पड़ रहा. और रूल्स के अग्निश भी मुझे गाड़ी आज चलाना पड़ रहा. थोड़ा स्पीड ज़्यादा है मेरी गाड़ी की, और क्योंकि गौ माताओं को बचाना है. अगर मैं लेट करूँगा तो शायद वो वहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए मुझे आज थोड़ा ज़्यादा हेवी स्पीड में मुझे गाड़ी चलाना पड़ रहा. मैं आगे का वीडियो भी आपको मैं शेयर करूँगा. धन्यवाद. जय गौ माता. गाड़ी दिख गई हमें, बस उसको चेस कर रहे. गाड़ी मिल जाएगी. बहुत भगा रहा है वो, और कितना भगाएगा, अपनी स्पीड से तो ज़्यादा नहीं भगाएगा वो. बस गाड़ी मिल रही है, अभी सामने देख सकते हैं गाड़ी. तेलंगाना में इस तरह के ज़्यादा केसेस सब चालू हो गए, क्योंकि तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है वो गौ हत्यारा मुख्यमंत्री कहला रहा है आज, क्योंकि एमआईएम के फेवर में व्यक्ति है और उनकी करकमलों द्वारा हजारों संख्या में गाय कट रही है. ऐसा ये खुद ड्राइवर कह रहा है कि ये जो रास्ते पे भी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ते से रोज़ाना 40 से 50
सिर्फ गायों की गाड़ियाँ और बछड़ों की गाड़ियाँ कटने के लिए जो बहादुरपुरा स्लैड रोड है, जो उस क्षेत्र का विधायक MIM का है, उस क्षेत्र का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, उनके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्लैड रोड बने हुए हैं जो इनलीगल है, और वहीं पर इनलीगल गाय जो सो कटती है। मैं आज मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, तुम्हारे बहुत सारे वीडियो मैंने देखा और बार बार आप कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ और हमारा उतना धार्मिक काम कोई नहीं करे, तो मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा अगर तुम कट्टर हिंदू हो तो ये देखो तुम्हारे राज्य में गाय कट रही है, गाय के बच्चे कट रहे हैं। आपको पता है मुख्यमंत्री जी, गाय अगर मरती है, गाय के बच्चे अगर कटते हैं तो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा। यानी तुम बहुत बड़े पापी हो और पाप के भागीदारी तुम बन रहे हो। अगर तुम सचमुच में हिंदू हो, मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, चंद्रशेखर राव को कहना चाहूँगा, अगर तुम सचमुच में हिंदू हो तो पहला काम गौ हत्या पर पाबंदी लगाओ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगाया है। हमारे को पता है हमारा धर्म क्या है, गाय का महत्व हमें पता है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि एक बार देखो ये गाड़ी में मुख्यमंत्री जी कि कितनी बुरी तरह से गाय बंधी हुई है, कितनी बुरी तरह से। పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ పట్టణంలోని ఆర్యవైశ్య భవన్లో భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు శత జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పివి నరసింహారావు కుమారుడు పివి ప్రభాకర్ రావు, కుమార్తె సురభి వాణిదేవి, పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అట్లాగే ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి కావచ్చు, లేదా తెలుగు మీడియంలో డిగ్రీ వరకు, ఈవెన్ తర్వాత మాస్టర్ స్థాయి వరకు కూడా తెలుగులో బోధన జరిగేటువంటి ఆలోచన వారి పుణ్యమైంది. అంటే ఇవాళ ఎంతోమంది మరి భాష పట్ల ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా చక్కగా తెలుగులో చదువుకొని జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి ఆలోచన గొప్ప వ్యక్తి శ్రీ పివి నరసింహారావు గారు. ఎందుకంటే వారు సహజంగా కవి, వారు పండితులు, మరి ప్రపంచంలో ఎన్నదగినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. మరి అటువంటి ఒక జ్ఞాన సంపన్న వ్యక్తి వారు, అంటే జ్ఞానం ప్రజలకు అందాలంటే ఏ విధంగా ఉన్న ఆలోచనతో, కేవలం భాష అడ్డంగా ఉండుకున్న ఆలోచనతో మరి తెలుగు భాషలోనే మరి చదువుకున్నట్లయితే జ్ఞానం సులువుగా అర్థమవుతున్న చేరుతున్న ఆలోచనతో చేయడం జరిగింది. మరి అట్లాగే ఒక మంచి పరిపాలనా దక్షుడు. మరి అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి మనకు ఇంతకుముందే మిత్రులు చెప్పినట్టుగా పట్టుదలతో 2 సంవత్సరాల మీద కృషి చేసి ఆయన భాషల్లో, అంటే కంప్యూటర్ భాషల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. ఈరోజు పివి గారి గురించి ఇందాక చెప్పినట్టు 3 అంశాలే కాకుండా అనేక అంశాలు ఇప్పుడు బయటపడుతున్నాయి. మేఘం విడిచిన చంద్రుడిలా ఈరోజు ప్రకాశవంతంగా మన ముందు కనబడుతున్నాడు పివి గారు. ఆయన చాలామందికి తెలుసో తెలియదు కానీ మన న్యూక్లియర్ రంగంలో అద్భుతమైన కృషి చేశారు. ఆయనకున్న ఆసక్తి కానీ ఆయన ఇచ్చిన ప్రోత్సాహకాల మూలంగా 1996లోనే మనం అణుబాంబును తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఈరోజు మనం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటార మండలంలో మందరి నియోజకవర్గ బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ సనత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ కార్యకర్తల సమావేశం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా మాజీ ఎంపీ బీజేపీ రాష్ట్ర కోర్ కమిటీ మెంబర్ వివేక్ వెంకటస్వామి, బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, భూపాలపల్లి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ కీర్తిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం 5 మండలాల నుంచి సుమారు 500 మంది యువకులు బీజేపీలో చేరారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలకు యువకులు ఆకర్షితులై పార్టీలో చేరుతున్నారని వివేక్ వెంకటస్వామి అన్నారు. ఆటారం మండలంలో వెల్ల సనత్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో 5 మండలాల ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బీజేపీ కోర్ కమిటీ సభ్యులు మాజీ ఎంపీ వివేక్ వెంకటస్వామి గారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటున్నారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మంత్రి నియోజకవర్గంలో బీజేపీ బలోపేతంతో పాటు రాబో రోజుల్లో భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఈరోజు నిర్వహించబోతున్నాం. అలాగే భారీ ఎత్తున సుమారు 5 మండలాల నుంచి 450 మంది యువత నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వాన్ని బలపరిచి బండి సంజయ్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో రాబో రోజుల్లో కూడా కేసీఆర్ గారు ఒక్క మాట చెప్పకపోవడం దురదృష్టకరం. మనం చూస్తున్నాం గత 7 సంవత్సరాలు గతేకి ఈ రోజు వరకు ఒక రేషన్ కార్డు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, నరేంద్ర గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర గారి నాయకత్వం. అదేవిధంగా ఈ రోజు చూస్తుంటే ప్రతిసారి కేసీఆర్ గారు పత్రికా సమావేశాలు పెడతారు. పత్రికా సమావేశాలలో ఆయన చెప్పిందే వినాలి. అయితే ఈ విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత అక్కడ చెన్నూరులో ఏదైతే ఇసుక దంద మీద టీఆర్ఎస్ నాయకులు చేస్తుండ్రో ఇవన్నీ కూడా విమర్శలు చేయడం జరిగింది. అయితే పొద్దున ఆయన ఒక లీడర్ ఫోన్ చేసిండు, ఇక్కడనే మంత్రికి వచ్చేటప్పుడు మన కాడారం వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఫోన్ చేసి ఏమన్నాడు, సార్ నిన్న నువ్వు పోయిన తర్వాత బీజేపీ పార్టీ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ పోలీస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ స్వప్న పరిమల్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. తాండూరు మున్సిపల్ వ్యవహారాల్లో పోలీసుల జోక్యం సరికాదని ఈ సందర్భంగా ఆమె సూచించారు. మున్సిపల్ పరిధిలోని ఇందిరా చౌక్ చౌరస్తాలో అక్రమ నిర్మాణాలను ఆపిన మున్సిపల్ సిబ్బందిని సీఐ జలేందర్ రెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్కు పిలిపించడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. సిబ్బందిని అదుపులోకి తీసుకెళ్లారని తెలిసి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్తే అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ సీఐ ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించారని ఆరోపించారు. మున్సిపల్ వ్యవహారాలలో కలిగేసుకుంటున్న సీఐ జలేందర్ రెడ్డిపై పోలీస్ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని తెలిపారు. ఆయన ఉన్నత స్థాయి మన వస్తారు, అధిష్టానం వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఆయనకు మనకు ఒక మెమో ఇచ్చి మనం ఇవ్వగలుగుతాం. ఎందుకంటే మన రూరల్ సిఐ గారికి ఆ రోజు ఛార్జ్ ఇవ్వడం జరిగింది టౌన్ సిఐ లేనందువల్ల. అది అక్రమ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ని మన దృష్టికి వచ్చింది. ఆ పక్కన వాళ్ళు కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ ఆ వార్డ్ కౌన్సిలర్ కూడా నేనే మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూసినాను కాబట్టి ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ వచ్చినందుకే మన టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు దాన్ని చూసి దాని అక్రమ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉందని చెప్పేసి దాన్ని ఆపడానికి మా టౌన్ ప్లానింగ్ సెక్షన్ నుంచి వెళ్ళారు. వారిపైన ఎంత ఈ రకంగా వాళ్ళు సిఐ గారు ఒక్కరోజు రూరల్ సిఐ గారికి ఛార్జ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆయన తాండూరు మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు తీర్చడానికి మున్సిపాలిటీ పోలీస్ స్టేషన్కి పిలవడం ఎంతవరకు సమంజసమని నేను అడుగుతున్నాను. ఎందుకంటే ఏమున్నా కమిషనర్ గారు ఉన్నారు, టీపీఓ గారు ఉన్నారు, మేమున్నాము. మా దృష్టికి తీసుకొస్తే ఎవరైనా వాళ్ళది ఏం సమస్య అయినా ఇక్కడ అవుతుంది. కానీ ఆయన కొత్తగా మున్సిపాలిటీ విషయాల్ని పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి ఈ విచారణలు జరుపుకుంటూ ప్లస్ మళ్ళీ జీవోలు ఏమున్నాయి తీసుకురండి టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళపై కమాండింగ్ చేయడం, జీవోలు అవన్నీ చూపించడానికి సిఐ గారికి ఎందుకండి? ఆ టౌన్ ప్లానింగ్ మున్సిపాలిటీ పైన ఆయనకి ఏం హక్కు ఉందని, ఏమున్నా మా పైకి మా మున్సిపల్ సిబ్బంది ఇట్లా ఉన్నారు, ఇట్లా రకంగా వచ్చిందని కమిషనర్ గారికి చెప్పాల్సింది. ఆయన దీంట్లో జోక్యం చేసుకోవడం నేను సమంజసం కాదని చెప్తున్నాను. అలాగే ఆయన ఏమైనా రాజకీయం చేయడానికి వచ్చారా లేకపోతే ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు తాండూరు మున్సిపాలిటీ పైన వాళ్ళ అధికారం ఎందుకు వాళ్ళకి? నేను వెళ్ళాను, ఎందుకంటే నా స్టాఫ్లో నేను ఉన్నంత వరకు స్టాఫ్ విషయంలో ఎవరికి ఎలాంటి పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉంటే నేను ముందుంటా.
వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఆపద జరిగితే వాళ్ళకి కంప్లైంట్ కాదు, వాళ్ళని కస్టడీలో పెడితే నన్ను కూడా పెట్టాలని పోలీసులకు కూడా ఇబ్బంది నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇలా మేమంతా నా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అక్రమ కట్టడాలకి ఇలా సపోర్ట్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం? ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ని మేము ఆపుతుంటే ఆయన వెనకాల వేసుకొని సపోర్ట్ చేస్తూ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని హెచ్చరిస్తూ మీరు అందరికీ చేస్తున్నారని వాళ్ళపైన దుర్భాషలు ఆడడం అది సమంజసం కాదని తెలియజేస్తున్నాను. రూరల్ సిఐ గారి పైన నేను పై లెవెల్ వాళ్ళకి కూడా అధికారులకు కూడా నేను కంప్లైంట్ చేస్తున్నాను. డీజీ గారికి, ఐజీ గారికి అందరికి కూడా కంప్లైంట్ చేయడానికి నేను ముందుంటాను, చేస్తున్నాను కూడా. ఇలాంటి సమస్య ఉంది అని మేము అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి చెప్తే ఆయన కూడా డిఎస్పీ గారికి కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. ఏంటంటే మున్సిపాలిటీ స్టాఫ్ని మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం ఏంటని ఆయన అడిగితే అది రాజకీయం సార్, తాండ్రు రాజకీయం సార్ అంటే డిఎస్పీ గారు కూడా ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారని మీరు ఒకసారి తెలుసుకోవాలి. మీ రిపోర్టర్స్ అందరి ముందు నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఇంకా నేను ఎప్పుడు ఒకవేళ మున్సిపాలిటీ స్టాఫ్కి మాకు సపోర్టివ్గా మీరు ఉండండి అని ఎప్పుడైనా నేను సిఐ గారికి కానీ డిఎస్పీ గారికి కానీ ఫోన్ చేసి అడిగినప్పుడు వాళ్ళ స్టాఫ్ని పంపించే బాధ్యత వాళ్ళది. కానీ మా వాళ్ళని తీసుకుపోయి స్టేషన్లో పెట్టి ఇంట్రాగేషన్ చేయడం అనేది. ఇక పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కోడంగల్లో TUWJ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. సమాజంలో జరుగుతున్న వాస్తవాలను రాసే జర్నలిస్టులపై కేసులు బనాయించడం సరైనదని కాదని వారు మండిపడ్డారు. TUWJ నాయకులకు మద్దతుగా అఖిలపక్ష నేతలు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. జర్నలిస్టులపై దాడులు పెరిగిపోయాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో TUWJ నాయకులు, అఖిలపక్ష నేతలు, జర్నలిస్టు సంఘ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వార్తా విలేకరి సంతోష్ నాయకులపై దాడికి పాల్పడ్డారు. వెంటనే న్యాయం చేయాలి, న్యాయం కావాలి, న్యాయం కావాలి, న్యాయం కావాలి. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో రెడ్డి జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఈడబ్ల్యూసీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో రెడ్డి సామాజిక వర్గంపై రచించిన గీతాలను రెడ్డి ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ ఫౌండర్ నూకల పద్మారెడ్డి చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేశారు. అనంతరం నూకల పద్మారెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గం మొత్తం బీజేపీ పార్టీ విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో పలు కీలక అంశాలు చర్చించారు. రానున్న రోజుల్లో పార్టీలో తనకు సముచిత స్థానం కల్పించాలని కోరారు. రెడ్డి జాగృతి తరపు నుంచి కాల్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు నేను రెడ్డి ఉమెన్ అసోసియేషన్లో కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇలా ఈడబ్ల్యూఎస్ గురించి మనం పోరాడదాం, మహిళలు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉమెన్ అసోసియేషన్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మహిళలు ఉన్నాము కాబట్టి ఉమెన్ అసోసియేషన్ తరపు నుంచి మనం పోరాటం చేద్దామన్నప్పుడు అందరూ కూడా ఈరోజు అక్క మీరు వెళ్ళిరండి, మా అందరి తరపు నుంచి, మా అందరు మీరు మాట్లాడిన వాయిస్ మా అందరి తరపు నుంచి అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా నేను సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే కేంద్రం అమలు చేసిన, కేంద్రం ఇచ్చిన 10% రిజర్వేషన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయకపోవడం అనేది దురదృష్టకరం. ఈరోజు నిజంగా మహిళలందరూ కూడా, ఎందుకంటే ఒక బిడ్డ బాధ తల్లికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఎంతమంది ఎన్ని విధాలుగా చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్ని చదువు అని చెప్పి చదువుకున్న ఇంపార్టెంట్ తెలిసేటట్టు చెప్పి తీరా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వరకు వచ్చేసరికి వారు ఇంటికి వచ్చి అమ్మ నా ఫ్రెండ్కి నాకన్నా తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి కానీ వాడికి మంచి కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు ఆ తల్లి బాధ వర్ణనాతీతం. ఇలాంటి బాధలు చాలా మంది మహిళలు అనుభవించి ఉన్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేసినా కానీ ముందుకు రావడానికి ఉమెన్ అసోసియేషన్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ నడుము కట్టుకొని ఉన్నారు. వస్తారు అందరూ తప్పకుండా. ఈ విషయాన్ని మనం వదిలే ప్రసక్తే లేదు. ఖచ్చితంగా దీని గురించి, మన హక్కు గురించి మనం పోరాటం చేయాల్సిందే చేస్తాము. ఉమెన్ అసోసియేషన్ నుంచి మరియు రెడ్డి జాగృతి నుంచి కూడా కలిసి ముందుకు వస్తాము అని తెలుపుతున్నాను. అయితే ఇంతకుముందు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దొంగలు హల్చల్ చేశారు.
బొలేరో వాహనాలను తీసుకువెళ్తున్న దొంగలను ఇచ్చోడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుండి 4 బొలేరో వాహనాలు, ఒక షిఫ్ట్ కార్, 2 సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నేరడిగొండ మండల కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో డీఎస్పీ ఉదయరెడ్డి వివరాలను వెల్లడించారు. ఏదైతే వెహికల్స్ రికవర్ చేశారో వాళ్ళ ఐడెంటిఫికేషన్ చేశారు జరిగిందండి. ఉట్నూర్, ఇందర్వెల్లి, నేరడిగొండ, ఇచ్చోడ 4 వెహికల్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఏవైతే పార్కింగ్ చేసి ఉన్న వెహికల్స్ని డూప్లికేట్ కీస్ ఉన్నాయి. సమ్మర్ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దిస్, అంటే వాడు మంచి ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాడు. సో ఎలక్ట్రీషియన్గా పనిచేసేవాడు ఇంతకుముందు కూడా. సో ఆ డూప్లికేట్ యూజ్ చేసి వితిన్ మినిట్స్లో హీ యూస్ టు టేక్ ఆఫ్ ద వెహికల్. సో అలా 9 వెహికల్స్ వరకు చేయగలిగినారు. అండ్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు పట్టుకోలేదు వాళ్ళు. సో వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ డూయింగ్ దట్. టుక్ ఆల్మోస్ట్ 25 to 30 days అండి, ఆల్మోస్ట్ 15 to 20. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వెల్వర్తి గ్రామ పంచాయతీ నిధులు దుర్వినియోగంపై చౌటుప్పల్ డిఎల్పో సాధన గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో విచారణ చేపట్టారు. విచారణ సమయంలో సర్పంచ్ని పక్కన ఉంచి విచారణ చేయడం ఏమిటని వార్డు మెంబర్లు ఆందోళన చేశారు. ఈ సందర్భంగా వార్డు మెంబర్లు మాట్లాడుతూ స్థానిక సర్పంచ్ గ్రామ అభివృద్ధికి వార్డు మెంబర్లతో ఎలాంటి తీర్మానం చేయకుండానే తూతూ మంత్రంగా పనులు చేసి బిల్లులు డ్రా చేశారని అన్నారు. ఆరోపణలపై రికార్డులను పరిశీలించామని, రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకుని డిపిఓకు అందజేయనున్నట్లు విచారణ అధికారి సాధన తెలిపారు. వారి వెంట ఎంపీఓ కేదారేశ్వర్, పంచాయతీ కార్యదర్శి తుమ్మల ఆనంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మీరేం చేయలేదు అని ఇంతవరకు ఉంది. మరి ఎట్లా డబ్బులు గాడి చెప్తాం, వాళ్ళ ప్రకృతి వెళ్తాం, వాళ్ళని రమ్మని చెప్పినాం, మొక్కలు నాటం పని చెప్తాం, ఏం లేదు తాట తెచ్చినప్పుడు చెప్పాం, అంతా గ్రామ పంచాయతీ ఫండ్స్ మిస్యూజ్ అయినాయని కంప్లైంట్ చేసినారు. దానికి సంబంధించి ఈరోజు ఎంక్వైరీ అయ్యింది. దాని తర్వాత దాని వివరాలు మొత్తం ఫండ్స్ ప్రతి రూపాయికి సంబంధించి వెరిఫికేషన్ చేసి దీనికి సంబంధించి రిపోర్టు డిపిఓ గారికి సబ్మిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఎట్లా రియాక్ట్ కావాలని టీపీఓ గారు అన్ని రికార్డులు మేడం, అన్ని ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ అన్ని సీజ్ చేస్తాం. శ్మశాన వాటికి 1, 2 డ్రైనేజీలు, మోరీ లైఫ్ 3, 1 వ్యవసాయ భవనము గురించి, రైతు బిల్డింగు 1, మళ్ళీ పొడి చెత్త తడి చెత్త వస్తుంది గ్రౌండ్, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉద్యానవనం ఉంది, ప్రగతి వనము, అన్నిటివి గ్రామాభివృద్ధి గురించి ఫండ్స్ వచ్చినాయి. దాని గురించి ఏ డేట్ను వచ్చినాయి, అవి ఎన్ని లక్షల ప్రాజెక్టులు, అవి దాని గురించి మాకేమీ తీర్మానం ఇవ్వలేదు, మా మీటింగ్లో చెప్పలేదు. ఈ సెక్రటరీ కానీ, ఉప సర్పంచ్ కానీ, సర్పంచ్ గారు కానీ ఏమి చెప్పలేదు. అవి ఇప్పుడు మేము దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాము, మాకు చెప్పండి మేడం అంటే ఇప్పుడు మీ గురించి అడిగినాము, నెక్స్ట్ చెప్తాము అక్కడ అని చెప్పారు.
మీరు ఇప్పుడు కాంప్లైంట్ ఇచ్చిన దానికే ఎంక్వైరీకి వచ్చినా వేరే ఉన్నాయా ఎంక్వైరీ చేసినా? కాంప్లైంట్ ఇచ్చిన దానికి మేము ఇచ్చిన దరఖాస్తులు కొన్ని తీసేసి ఓన్లీ 2 పెట్టిరల్లా ఆ దరఖాస్తు పేపర్ పక్కన పెట్టి అన్ని రిజిస్టర్ల కొట్టివేతలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఆనంద్ సార్ని అడిగితే సార్ మరి రిజిస్టర్ గీయండి, ప్రతి నెల మేము ఏం తీర్మానం చేసినాము. ఢిల్లీలో రైతులు చేసిన ఆందోళనకు మద్దతుగా బోధన్లో అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద కేంద్ర ప్రభుత్వం దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రైతు సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గంగాధరప్ప, తెలంగాణ రైతు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ బాబు, IFTU జిల్లా కార్యదర్శి మల్లేష్ పాల్గొన్నారు. వామపక్ష సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ 10 రోజులుగా ఆందోళన కార్యక్రమం చేసినప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం దుర్మార్గమని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన 3 వ్యవసాయ వ్యతిరేక బిల్లులు రైతాంగానికి నష్టం కలిగించేలా ఉన్నాయని అన్నారు. ఈ బిల్లును వెంటనే రద్దు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. రైతాంగ పోరాటాలు, రైతాంగ పోరాటాలు, రైతాంగ పోరాటాలు, రైతాంగ పోరాటాలు, చట్టాలను, రైతాంగ చట్టాలను, రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను వర్తిల్లాలి. రైతు పోరాటాలు, రైతులు చేస్తున్న పోరాటాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రైతాంగం. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను తీసుకొచ్చిందో ఆ చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి ఈ 3 చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ, అదేవిధంగా కేంద్ర విద్యుత్ సవరణ బిల్లుని కూడా రద్దు చేసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ గత వారం రోజులుగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. ఇప్పటికే 4 సార్లు చర్చలు కూడా జరిగినాయి. ఆ చర్చలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల అవి విఫలమైపోయినాయి. ఇప్పటికైనా రైతాంగ డిమాండ్లని అంగీకరించి వెంటనే ఈ చట్టాలను రద్దు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను ఈరోజు దగ్ధం చేయడం జరిగింది. సర్కారు వాటిని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. బోధన పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద ఢిల్లీ రైతులకు మద్దతుగా ఈరోజు ఇక్కడ దిష్టిబొమ్మ తగలజేయడం జరిగినది. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతాంగాన్ని చర్చలు జరపకుండా, రైతులకు అవగాహన కల్పించకుండా రైతులకు వ్యతిరేకంగా 3 చట్టాలను తీసుకొచ్చింది. ఈ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా మరి భారతదేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాలు, బీజేపీ ఏతర ప్రాంతాల్లో కూడా రైతాంగం మొత్తం కూడా ఢిల్లీ వచ్చి మరి ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు ఢిల్లీని దిగ్బంధం చేసినా కూడా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ కానీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా కానీ కోట్లు ఎగ్గొట్టి ఓట్లు వేసుకొని ఈరోజు దేశ పర్యటన చేస్తున్నారు. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది రైతాంగానికి నష్టం వాటిల్లే చట్టం. తలకొండపల్లి మండలం చద్రదన గ్రామ పంచాయతీలోని లైఫ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఫౌండేషన్ వారు స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ యొక్క కంటి వైద్య శిబిరాన్ని గ్రామ సర్పంచ్ చంద్రదన, బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు బక్కి కుమార్, సంస్థ కంటి వైద్య నిపుణులు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ సుధాకర్ రెడ్డి, వార్డు సభ్యులు ఎదిరే వెంకటేష్, టీకే ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. గ్రామ పెద్దలు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున రావాలని, ఈ కంటి శిబిరాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని గ్రామ సర్పంచ్ సూచించారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ప్రజాప్రతినిధులను వీడని కరోనా, మంత్రి పువ్వాడకి పాజిటివ్గా నిర్ధారణ. చౌటుప్పల్లో యథేచ్ఛగా ఆవుల తరలింపు, ట్రక్కును అడ్డుకున్న ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్. పెద్దపల్లి జిల్లాలో మాజీ ప్రధాని పివి సత్య జయంతి ఉత్సవాలు, నివాళులర్పించిన ఎమ్మెల్యే దాసరి, పివి కుటుంబ సభ్యులు. భూపాలపల్లిలో బీజేపీ కార్యకర్తల సమావేశం, భారీ సంఖ్యలో పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్న యువత.
వికారాబాద్లో అక్రమ నిర్మాణాలను అడ్డుకున్న మున్సిపల్ అధికారులు, నగరపాలక సిబ్బందిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజేత. నమస్కారం.